बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, सज्जनों तो मित्रों, मुहब्बतां पर अस्सलाम। आस करने कि तुसी ठीक ठाक होवो ते अल्लाह सुने दी मेहर नाल दिल दरिया पाकिस्तान लाइब्रेरी विच आने वालियां पंजाबी शायरी दीयां किताबां दी चोन और तारफ दे नाल फिर हाज़र होया तुहाडी सेवा विच इस हौसले दे नाल और इस प्रेरणा दे नाल कि तुहानूं साडा सिलसिला बहुत चंगा लगदा पिया और तुसी बड़े अच्छे तरीके नाल इसनूं वड़िया रहे हो और कमेंट्स करके और कॉल करके भी जिहड़ा दोस्तां ने इसका हौसला अफजाई की। सो इस सिलसिले में असीं इंशाअल्लाह कोशिश करांगे कि अगे लैके वधदे जावांगे। तुहाडे अगे यही दरखास्त है कि तुसीं साडे बांह बेली बनो, साडे साथी बनो और साडे चैनल के हवाले नाल साडी सपोर्ट करो। चैनल नूं जिहड़ा वो ज़्यादा तो ज़्यादा दोस्तां तक पढ़ाओ और साडियां वीडियोज़ जिहड़ियां आ रही ने सामने इन्हां नूं तुसीं दोस्तां तक पहुँचाओ तां जे साडे जिहड़े शायर लोग ने इन्हां दी शायरी का भी हक अदा होवे और इन्हां दी शायरी, इन्हां दे विचार, इन्हां दे ख्यालात ज़्यादा तो ज़्यादा दोस्तों तक पहुँच सकन। सो दोस्तों, आने अपनी अज की इस किताब नूं लैके तुहाडे सामने ते अज दी ये किताब है जनाब पंजाब धरती का बड़ा मानचोग शायर, बड़ा खूबसूरत शायर, हर हवाले नाल खूबसूरत, माशाअल्लाह उच्चा लम्मा कद और शायरी के हवाले नाल भी जिहड़ा वो पेड़ दे विच पूरा अपने पूरे कद नाल खलोता है, अपने असलूब के हवाले नाल, अपनी शायरी के हवाले नाल, अपनी अखरां दी चोन के हवाले नाल, अपनी लफजाली के हवाले नाल और पंजाब दे विच उन्हां दीयां पंजाबी दीयां जिहड़ियां किताबां छप रही ने उन्हां दे पंजाब विच होने वाले जिन्ने भी इवार्ड प्रोग्राम ने, हर इवार्ड प्रोग्राम विच भी तकरीबन उन्हां दी किताबां नूं इवार्ड मिलते पे ने। जी दोस्तों, लैके आना तुहाडे सामने किताब, इंतहाई खूबसूरत किताब है जनाब अली करूंबला। करूंबला का शायर आसम पड़ियार, इंतहाई खूबसूरत शायर। मैं आसम पड़ियार दी नज़मां पढ़दा ही लगा गया। पढ़न मगरों एक गल मेरे अंदरों निकली, वो ये है जो अजोकी पंजाबी शायरी नूं सत्ते ही खैरा ने। ये आसम जे उगड़ गुणी तहजीबी मुहादरे की सियान, माँ बोली ते रईतल की पछाण उन्हां दी गुटी विच पई हुई है। मेरे वास्ते ये भी गल मान वाली है जो वो मेरी जूद आ वसनीक है ते उस आप दी शायरी विच जेड़ी के 100 बंदियां दी कथा करदी है, मेरी कथा कहानी होई बीती आसा नरासा सदरां ते सोचां नरोल जबान विच बयानियां ने। ये आखना सी जनाबे जाहिद हसन साहब दा जेड़े कि ननकाना साहब नाल जिन्हां दा ताल्लुक है और आसम पड़ियार ननकाना साहब दा पंजाबी दा खूबसूरत शायर, पंजाबी सेवक, पंजाबी सपुत्र। बड़ी खूबसूरत किताब करूंबला लैके साढ़े सामने आते हैं। किताब का 56 वरा है जनाब अली 2019 2019 के नवंबर च किताब छपी। 1000 गिनतरी है जी। मुल उस वेले सी इसका 300 रुपया और इसका जो टाइटल है वो बनाने वाले सन जनाबे कमर जमान साहब। बड़े खूबसूरत इंसान ने, पंजाबी सेवक ने जनाबे कमर जमान साहब भी। और मेरे वास्ते फखर की गल कि इन्हों का ताल्लुक मेरे शहर गुजरात नाल है, आजकल इस्लामाबाद रह रहे हैं। किताब छापा खाना जोड़ा सी जनाब अली मकतबा जदीद प्रैस लाहौर। छापनहार सन जनाबे मुहम्मद आजम मलक साहब। किताब पब्लिशर किताब पब्लिकेशंस, बुक स्ट्रीट 46/2 मजांग रोड लाहौर। और इंतसाब किया जी इन्होंने अपने उस्ताद मुहतरम, बल्कि एक ऐसी शख्सियत ने जिन्हों के नाँ से इन्होंने इंतसाब किया, किताब का चढ़ावा जिन्हों के नाँ किया कि उन्होंने नाँ ना लफ्ज़ उस्ताद जच्चे ही बड़ा सोहना है और उन्होंने नाम का हिस्सा बन चुकिया सी लफ्ज़ उस्ताद जिहड़ा है। मेरी मुराद जनाबे उस्ताद नसीर खां बलोच साहब। उन्होंने नाँ से इन्होंने इंतसाब किया इस किताब का, जेड़े कि यकीनन उस्ताद ने। और किताब के अंदर मज़ामीन के हवाले नाल जनाबे नसीर बलोच साहब का मजमून वसेब का पारू ते आसम पड़ियार की अनमूली शायरी जनाबे जाहिद हसन, 2 मजमून शामिल ने जी। 128 सफ़े की किताब और सारी नज़मां की किताब है। और बड़ी जी खूबसूरत गल यह है कि किताब का कागज़ बहुत अच्छा लगा हुआ जी और जिल्दबंदी जी है वो बड़ी खूबसूरत है, टाइटल जोड़ा वो बड़ा खूबसूरत है। और किताब पब्लिकेशन वाले जोड़े ने उन्होंने पूरी एक मुहब्बत जी है वो इस किताब के अपनी भरी हुई है। मेहनत और सलीके के नाल उन्हों की मुहब्बत और खलूस वो भी शामिल है इस किताब की छापने और बड़ी सोहनी लगती पई है।
ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਯਾਤੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਦਰਾਂ ਆਸਾਂ ਨਿਰਾਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਯਾਤੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਟੁੱਟਦਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਗੁਆਚਦਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਵੰਜਾਪਦਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜੂਹ ਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਤਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲਹਿਜੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਿਤਰੀ ਲਹਿਜਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਲਹਿਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਮ ਪੜਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਰੂੰਬਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਗੜਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਫੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲਾਮਤ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਨਾਮ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਸਮ ਪੜਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਉਮੀਦੀ ਜਾਂ ਬੇਆਸੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਸ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਸ ਹੈ ਕਰੂੰਬਲ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਯੂਸੀ ਜਾਂ ਬੇਆਸੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਕੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰੂੰਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਂਦਲਬਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਅਨਚੱਕ ਸਰਨਾਮਾ ਹੈ ਨਜ਼ਮ ਦਾ, ਅਨਚੱਕ। ਇਹ ਸਾਂਦਲਬਾਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਸਾਂਦਲਬਾਰ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਇਹ ਸਾਂਦਲਬਾਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਸਾਂਦਲਬਾਰ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਬਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਕਬਰ ਦੇ ਵੜਦਿਆਂ ਤਾਈਂ, ਬਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਕਬਰ ਦੇ ਵੜਦਿਆਂ ਤਾਈਂ, ਇਹ ਸਾਂਦਲਬਾਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਸਾਂਦਲਬਾਰ ਦੇ ਵਾਸੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾਵਾ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਫੱਬਦਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਬੜੀ ਜਗ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਸੁਣਨੇ ਆ ਨਜ਼ਮ ਨੂੰ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਯਕੀਨਨ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੇਲੀਓ, ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੇਲੀਓ, ਡੇਰਿਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੇਲੀਓ, ਡੇਰਿਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਿਸਰੇ ਨੇ ਸਾਥੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸੇ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੀ ਔਰ ਰੁੱਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣੀਆਂ, ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੀ ਔਰ ਰੁੱਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣੀਆਂ। ਪੋ ਜਦੋਂ ਫੁੱਟਣੀ ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਚਹਿਕ ਨੇ, ਪੋ ਜਦੋਂ ਫੁੱਟਣੀ ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਚਹਿਕ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਵਾਏ ਨਾਲ ਚੰਬਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿਕ ਨੇ, ਤੇ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਕਾਠੀਆਂ ਉਹ ਪੈਂਡਿਆਂ ਦੇ ਫੱਟ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਦਰੇ, ਹਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੱਲੀਆਂ ਅਲਾਨੀਆਂ, ਚਮੜੇ ਦੇ ਨੇਤਰੇ ਉਹ ਰੰਗਲੀ ਗੜਿਤਨੀ, ਮੱਖਣੂ ਮਲੋਕ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਧਾਂ ਨਾਲ ਚਿੱਟੀਆਂ, ਮੱਖਣੂ ਮਲੋਕ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਧਾਂ ਨਾਲ ਚਿੱਟੀਆਂ, ਹਿੰਮਤਾਂ ਦੇ ਪੇੜਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਜੱਟੀਆਂ, ਹਿੰਮਤਾਂ ਦੇ ਪੀੜਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਜੱਟੀਆਂ, ਜੁੱਟੜੇ ਨੂੰ ਛਿਕਣਾ ਮੋਢੜੇ ਹਿਲਾ ਕੇ, ਮੰਗਨੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਨਾਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਰਨਾ, ਸਰਗੀ ਜਮਾਉਣੀਆਂ 'ਚ ਘੱਤ ਕੇ ਮਧਾਣੀਆਂ, ਸਰਗੀ ਜਮਾਉਣੀਆਂ 'ਚ ਘੱਤ ਕੇ ਮਧਾਣੀਆਂ, ਰੁੱਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਫਲਿਆਂ ਤੇ ਗਾਹ ਗਾਣੇ ਧੜੇ ਵੀ ਵਸਾਵਣੇ, ਖੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਢਗੜੇ ਭਜਾਵਣੇ, ਬੇਲਿਆਂ 'ਚ ਮੱਝੀਆਂ ਦੇ ਛੇੜੂਆਂ ਦੇ ਹਾਸੜੇ, ਬੇਲਿਆਂ 'ਚ ਮੱਝੀਆਂ ਦੇ ਛੇੜੂਆਂ ਦੇ ਹਾਸੜੇ, ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਓਦਰਾਂ ਤੋਂ ਡੀਗੜੀ ਅੜਿੰਗਣਾ, ਕਾਂ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਰਸੇ ਦੀ ਰਾਣੀਆਂ, ਕਾਂ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਰਸੇ ਦੀ ਰਾਣੀਆਂ, ਰੁੱਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣੀਆਂ। ਬਰਨੇ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਬਰਨੇ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਨੱਪ ਕੇ ਕਰੋਸ਼ੀਓ ਕੱਢਣੇ ਕਸੀਜੜੇ, ਆਪੂ ਟਾਪੂ ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਕਿਕਲੀ ਕਲੀਰ ਦੀ, ਆਲਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਹਟ ਕੇ ਨਾ ਲੱਭੀਆਂ, ਲੀਰੂ ਦੇ ਪਟੋਲੇ ਨਾਲੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਰੁੱਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣੀਆਂ। ਮੋਏ ਹੋਏ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮੁਕਾਣੀ ਜੇ ਦੇਵਨੀ,
40 ਦੇ ਸੱਥਰਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਥਲੜੇ। ਮੋਏ ਹੋਏ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਕਾਨ ਇੰਜ ਦੇਵਨੀ, 40 ਦੇ ਸੱਥਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਥਲੜੇ। ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਪੀੜਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਮੂੰਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਲੂ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਲੱਗ ਰੋਵਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਵੈਨ ਵੀ ਸਵਾਣੀਆਂ, ਰੁੱਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣੀਆਂ। ਫੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਝਾਟਾ ਮਾਰ ਵੇਲੜੇ। ਟੁੱਟ ਗਈ ਏ ਵੰਝਲੀ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਬੇਲੜੇ। ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਪੂਜਿਆਂ ਤੇ ਪੱਖੂਆਂ ਦੇ ਅਲ ਨੇ, ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਚੌਤਰੇ ਤੇ ਤੀਲੜੇ ਖਲਾਰਦੇ। ਜੇਠ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਮੁੱਢੋਂ ਭੰਨੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ, ਜੇਠ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਮੁੱਢੋਂ ਭੰਨੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ। ਰੁੱਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣੀਆਂ। ਵਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਤਿਆਂ, ਵਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਤਿਆਂ। ਬੋਦਿਆਂ ਦੇ ਬੇਲੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ, ਕਰਨੀ ਏ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਚੇਚੀ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੈਰ ਤੇ ਮਨਾਓ ਚਾਹ। ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੈਰ ਤੇ ਮਨਾਓ ਚਾਹ। ਲੱਗਦਾ ਏ ਟੁਰ ਗਈਆਂ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੁਣ, ਹਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਉਹ ਘੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਣੀਆਂ। ਹਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਿਵੇਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ। ਲੱਗਦਾ ਟੁਰ ਗਈਆਂ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੁਣ, ਹਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਹ ਘੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਹਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਿਵੇਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੀਓ ਰੁੱਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣੀਆਂ। ਵਿਸਰੇ ਨੇ ਸਾਥੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸੇ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਸੋ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੈਨ, ਇੱਕ ਉਸ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਯਕੀਨਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਰਤਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਜ਼ਮ, ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਰੂੰਬਲੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਸਮਾਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਕਾਸਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਵਨੀ, ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਕਾਸਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਵਨੀ ਨੀ। ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਹੈ ਛਿੱਕੀ ਤਸਵੀਰ ਨੀ। ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਕਾਸਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਵਨੀ ਨੀ। ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਹੈ ਛਿੱਕੀ ਤਸਵੀਰ ਨੀ। ਇਹ ਬੋੜ ਦੀਆਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਾਂ ਨਾਲ ਗੋਲੜਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਪਖੇਰੂਆਂ ਵਟਾਈ ਜਦੋਂ ਚੋਗਨੀ। ਗੋਲੜਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਪਖੇਰੂਆਂ ਵਟਾਈ ਜਦੋਂ ਚੋਗਨੀ। ਤੇ ਉਦਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਪਖੇਰੂਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੁੰਝ ਉੱਤੇ ਗੀਤ ਸੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਟੋਰਦੇ। ਚੁੰਝ ਉੱਤੇ ਗੀਤ ਸੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਟੋਰਦੇ ਨੀ। ਸਰੂ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਲੱਕ ਦੇ ਹੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲਈ ਏ। ਸਰੂ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਲੱਕ ਦੇ ਹੁਲਾਰਿਆਂ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲਈ ਏ। ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਪੜ ਲਈ ਏ ਨੀ। ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਫਨੇ 'ਚ ਤੱਕਿਆ ਨੀ। ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ ਇੰਜ ਪਿਆ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਸੋਕੇ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਨਹਿਰ ਦਾ। ਉੱਡਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਪੜ ਲਈ ਏ ਨੀ। ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਹੈ ਸੁਫਨੇ 'ਚ ਤੱਕਿਆ ਨੀ। ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ ਇੰਜ ਪਿਆ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਸੋਕੇ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਏ ਪਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਨਹਿਰ ਦਾ। ਨੀ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਜਾਗ ਕੇ ਤੇ 14ਵੀਂ ਦੇ ਚੰਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਰਹੇ ਕਰਦਾ। ਨੀ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਜਾਗ ਕੇ ਤੇ 14ਵੀਂ ਦੇ ਚੰਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਰਵੇ ਕਰਦਾ। ਨੀ ਸੀਨੇ ਤੇ ਸਵਾ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨੀਂਦਰੇ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲੀਆਂ ਸਬੂਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਬਾਸ ਜਦੋਂ ਖਿਲਰੇ ਤੇ ਆਂਡੀਆਂ ਗਵਾਂਡੀਆਂ ਦੇ ਹਾਂ ਜਾਵੇ ਚੀਰਦੀ। ਕਿਸੇ ਮੁਟਿਆਰ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਪੋਲੀਆਂ ਗਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ, ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਹਾਸਿਆਂ ਦੀ ਗਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਏ। ਉਹ ਪੋਲੀਆਂ ਗਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਹਾਸਿਆਂ ਦੀ ਗਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਏ ਨੀ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਟੁਰਦੇ ਆ ਬੋਲਦੇ ਪਛਾਵੇਂ ਦੀ ਨੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਲਈ ਅਲ ਨੇ ਚੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਤੇ ਬੋਟ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਨੀ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਟੁਰਦੇ ਆ ਬੋਲਦੇ ਪਛਾਵੇਂ ਦੀ ਨੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਲਈ ਅਲ ਨੇ ਚੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਤੇ ਬੋਟ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਚਿੜੀਆਂ ਨਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੂਕਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਹਿਰਖਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਇਸ ਤਤੜੀ ਉਡੀਕ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਪੜਾਸ ਨੂੰ ਹੈ ਹਾਵਾਂ ਨਾਲ ਠਾਰਿਆ। ਨੀ ਸੌਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤੀ ਉਹ ਬੱਦਲਾਂ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਦਾ ਤਰੋਕਿਆ ਕਿ ਸੜਦੇ ਪੇ ਥਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਵਸ ਗਏ ਨੇ।
मींह वस गए ने ते रांदे इस थल नूं तरेल ठार छड्डना है, रांदे इस थल नूं तरेल ठार छड्डना है ते किले दी कनूबली ने थाई मार छड्डना है, ते किले दी कनूबली ने थाई मार छड्डना है। सो बड़ियां कमाल तवील नज़मां भी और बड़ियां मज़ेदार जिन्हां दे विच पंजाब टुरदा फिरदा नज़र आउंदा है और बड़ी चस आउंदी है। इस दे नाल नाल छोटियां नज़मां जिहड़ियां ने ओह भी उन्हां ने वेतरियां। एक नज़म वेखो कि खसमा खानी सरनामा हिज़ा खसमा खानी। अद्धी रात सुहागा रही, अद्धी रात रंडेपा कटिया, अद्धी रात सुहागा रही, अद्धी रात रंडेपा कटिया, दें चढ़िया ते कन्नी सुनिया औतर जानी खसमा खानी, दें चढ़िया ते कन्नी सुनिया औतर जानी खसमा खानी। सो चलते हैं थोड़ा अगे जी कि जी दोस्तों, एक नज़म है मैंने चीक नहीं मारी। सरनामे बड़े खूबसूरत, नज़मां दे मतन और लफ्ज़ारी बड़ी खूबसूरत। मैंने चीक नहीं मारी किसे अंबरां तो सुटे ने सितारे तोड़ के राती, मैंने चीक नहीं मारी किसे अंबरां तो सुटे ने सितारे तोड़ के राती, निलाशां लभदियां पईयां मैंने चीक नहीं मारी, निलाशां लभदियां पईयां मैंने चीक नहीं मारी, कोई घाटा खा गया मैनू जिवें कोई रोग जुस्से दा नरोया मास खांदा है, मैं चीक नहीं मारी मेरे अंदर दे कोठे चों अजही वाज आई है जिवें कोई आस मरदी है, मैं चीक नहीं मारी, बदन चों लाठ निकली है ते सावी हैन कोसे जाए जिवें कोई हाड़ चढ़े आए, मैं चीक नहीं मारी, मैं चीक नहीं मारी, बदन चों लाठ निकली है ते सावी हैन कोसे जाए जिवें कोई हाड़ चढ़िया है, मैं चीक नहीं मारी कि वगदे पानियां दे विच कोई अपना रोड़ के मैनू है ताड़ी मारदा फिरदा, कोई अपना रोड़ के मैनू है ताड़ी मारदा फिरदा, मैं चीक नहीं मारी, बड़े अंबार लाशां दे ए धरती मां दे सीने ते मैं अखीं वेख आया हाँ, बड़े अंबार लाशां दे ए धरती मां दे सीने ते मैं अखीं वेख आया हाँ, मैं चीक नहीं मारी, मेरे मोढे ते जीवन है, मेरे मोढे ते जीवन है, वरे दी रात काली है डरावने ख्वाब आउंदे ने, मैं चीक नहीं मारी। सो दोस्तों, एक होर नज़म वेखो अन पुजदे। इसका जिहड़ा है अंदाज नज़म का ये बड़ा खूबसूरत है और बड़ा रूटीन तो हट के है। सो शायर ने इस किताब के अंदर अपना एक असलूब भी मिथया है जिहड़ा कि बड़ा एक मानयोग और सलाहनयोग है कि उसने किसी दियां लीहां दे उत्ते टुरन दी बजाय अपना राह अपनाया शायरी दे अंदर। मैं की गिनावां वो ऐरे गैरे वसेब साडे दे नत्थू पैरे जिन्हां उजड़े जिन्हां दे इज्जड़ हठाड़ चिरदे तो दें दिहाड़े बघाड़ पै गए मैं के गिनावां, वो ऐरे गैरे वसेब साडे दे नत्थू खैरे जिन्हां दे इज्जड़ हिठाड़ चरदे नूं दें दिहाड़े बघाड़ पै गए मैं के गिनावां, फरेबी जंगल दी लूं बड़ी ने अंगूर खावन दे लालचां तो बेगाड़ा हथों बेगाड़ नस्लां दे झुंड मरावन दी रीत घती मैं के गिनावां, असाडे वटके दे लूडे पुत्रा हनेर कीते मदारी तबले दी थाप उत्ते तुएफ नचदी नूं वेखदे रहे मैं के गिनावां, सनुप दे लांबू हवस दे मारे हकीर सोचां दे मालकां ने बना ले बेली पलीत बांदर ओ लाल रत्ते ते हठ अपनी नूं घोड़े घत्ते मैं के गिनावां, ਉਹ ਗੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਘੂਕ ਸੌਣਾ ਹਕੱਲੇ ਬਾਕਾਂ ਤੇ ਢੋਰ ਸੁੰਝੇ ਚੁਫੇਰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਚੋਰ ਸੁੰਝੇ ਮੈਂ ਕੀ ਗਨਾਵਾਂ, ਉਹ ਢਲਦੀ ਡੀਗਰ ਹਵੇਲ ਸਾਡੇ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੂਹਾ ਡਕੇਤ ਵੜ ਗਏ ਡੰਗੋਰ ਮਾਰੇ ਅਖੀਰ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਲੇਲੀ ਦਾ ਕੰਨ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਗਨਾਵਾਂ ਗਵੇੜ ਲਾਓ, मैं की गिनावां गवेड़ लाओ पंचायत साडी दिमाग वर्तन दी हद मुकाई, मैं की गिनावां गवेड़ लाओ पंचायत साडी दिमाग वर्तन दी हद मुकाई, शरीक सारे गवाह बना ले ते चोरां विचों ही मत्थे लाई मैं की गिनावां, तरईए केडा हनेर घत्या साडी सच्ची भी कूड़ समझे तरीक उत्ते तरीक घत्ते थकेड़े मारे बुढ़ड़ियां ने,
ਤਰਈਏ ਕਿਹੜਾ ਤਰਈਏ ਮੁਨਸਫ ਤਰਈਏ ਕਿਹੜਾ ਹਨੇਰ ਗੱਤਿਆ ਅਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਵੀ ਕੂੜ ਸਮਝੇ ਤਰੀਕ ਉੱਤੇ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੇ ਥਕੇੜੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਬੁੱਢੜਿਆਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਝੇੜੇ ਤੋਂ ਚੁੰਡ ਛਡਾਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਮਾਂ ਪੁੱਜਾ ਜੋ ਨਾਨੇ ਤੇ ਲੜ ਛਡਾਵਣ ਦੀ ਧਾਰ ਬੈਠੇ ਕਨਈਆਂ ਦੇ ਆਖਣ ਤੇ ਵਾਦਾ ਛੱਡਿਆ ਕਨਈਆਂ ਦੇ ਆਖਣ ਤੇ ਖਰਚਾ ਛੱਡਿਆ ਹਨੇਰ ਕੀਤੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਮਾਂ ਹਰੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਹਰ ਭੈੜੀ ਜਵਾਨ ਜਜ਼ਬੇ ਵੀ ਸੀਤ ਹੋ ਗਏ ਉਮੀਦ ਰੱਬੀ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਰਹੇ ਆ ਚੰਗੇ ਮੈਂ ਕੀ ਗਨਾਵਾਂ ਹਰੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਹਰ ਭੈੜੀ ਜਵਾਨ ਜਜ਼ਬੇ ਵੀ ਸੀਤ ਹੋ ਗਏ ਉਮੀਦ ਰੱਬੀ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਰਹੇ ਆ ਚੰਗੇ ਮੈਂ ਕੀ ਗਨਾਵਾਂ ਖੜੀ ਜੀਆਂ ਜੋ ਸੁਨੀਲ ਮੱਜੀ ਨਾ ਮੂਲ ਹਟੀਆਂ ਖੜੀ ਜੀਆਂ ਜੋ ਸੁਨੀਲ ਮੱਜੀ ਨਾ ਮੂਲ ਹਟੀਆਂ ਹਰੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਡਈਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਦਹੀਆਂ ਨੇ ਕੱਟੀਆਂ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਾ ਥੁੱਲੋ ਹਰ ਵਰਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੋ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੋਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਤੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਨਜ਼ਮ ਔਰ ਦੁਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁਜਾਵਰ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਸਰਨਾਮਾ ਹੈ ਮੁਜਾਵਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੁਜਾਵਰਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਕਰੋਂਬਲਾਂ ਲਿਖਾਰੀ ਆਸਮ ਪੜਿਆਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਮਾਨ ਰੱਬ ਰਾਖਾ